Brahmagyantimirandasya Jananjanan Shalakaya Chakshurunmilitanjina Tajmai Shri Gurve Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadha Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. So, how many grihastas have deities or picture altar in their house? আপনাদের গৃহে কাদের কাদের ঘরে আলেখ্য সেট আছে? হাত তুলুন। Very good. Half? More than half. ধন্যবাদ। So, Sanatana Goswami in the Hari Bhakti Vilas, he said it's essential for the grihastas to have an altar, a deity in the house or a picture. This will help them to maintain the purity of the household. সনাতন গোস্বামী তার হরিভক্তি বিলাসে উল্লেখ করেছেন যে গৃহস্থদের গৃহে আলেখ্য সেবার মাধ্যমে শুদ্ধতা লাভ করা যাবে। So the worship, it doesn't have to be on the level of temple worship. তো যদিও মন্দিরে বিগ্রহ সেবা একটা গৃহস্থদের ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা আছে। The difference between home worship and temple worship is that in the temple everything is revolving around the deity's schedule according to the Pancharatrika rules. তো যারা মন্দিরে বিগ্রহ সেবার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, পঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট ধারায় সময়ে ভগবানের সেবা করা হয়। And in the household, then the deity in the household, the grihasta's schedule, the deity's schedule revolves around the householders. তো যারা গৃহস্থ তারা তাদের ক্ষেত্রে এই অর্চন পদ্ধতি একটু আলাদা হতে পারে। So, but there is no difference. The Krishna in the temple and Krishna at home, there's not two Krishnas, there's one same Krishna. যদিও মন্দিরে সেবা আর গৃহস্থদের সেবা যদিও পার্থক্য একটু হতে পারে, কিন্তু বিগ্রহ বা ভগবান কৃষ্ণ পার্থক্য নয়, সেম একই। So you have the deity, the home worship is because only when you wake up in the morning can the deity wake up. Only when you cook, the deity can eat. So the schedule is revolving around the grihastha schedule. তো গৃহস্থরা যখনই উঠবে যে টাইমে ভগবানকেও সেরকম জাগাবে, তারা যেভাবে রান্না করবে, যখনই রান্না করবে সেই রকম ভোগ লাগাবে। So you have to worship the deity in the home because you're all eating, you're cooking. So everything you cook should be offered first to Krishna. Permissible food, of course. তো গৃহস্থদের অবশ্যই কর্তব্য যা কিছু রান্না করবে প্রথমে ভগবানকে নিবেদন করবে সে। Otherwise, in the Bhagavad Gita, Krishna says, if you eat the foodstuffs that's not been first offered to me, verily you will eat only sin. তো তা না হলে ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যদি ভগবানকে না দিয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করা হয় তাহলে পাপ গ্রহণ করা হয়। So it's very important that the household offer the foodstuffs before they eat it. This will keep them very purified in their house. তো তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভোগ নিবেদন করা। এই ভোগ নিবেদনের মাধ্যমে আপনি এবং গৃহ পবিত্র হবে। In the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 24 chapter, there's a description of Mahaprabhu is instructing Sanatana Goswami to compile Hari Bhakti Vilas. তো চৈতন্য চরিতামৃতে 24 অধ্যায়ে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ রচনার জন্য। Also there is
a list of 64 upacharas that can be offered to the deity. So Prabhupada explained all these in the purport. তো এছাড়াও 64 রকমের উপচার রয়েছে যা শ্রী বিগ্রহকে নিবেদন করা যেতে পারে এবং তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ সে কথাও উল্লেখ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। So the number 5, the fifth upachara is asana. তো 5 নম্বর যে উপচার সেটা হচ্ছে আসন। And I asked Srila Prabhupada, what is the meaning of this asana? Can you Yep. explain? এবং আমি শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই আসনের অর্থ কি, দয়া করে আপনি একটু আমাকে ব্যাখ্যা করবেন। Yes, he said you have an asana and you can put before the Guru. তিনি বলেছেন যে একটি আসন নিয়ে শ্রী গুরুদেবের সম্মুখে রাখবে And bring in the boga. এবং তারপর ভোগ নিয়ে আসবে And you offer this boga to Guru. এবং এই ভোগ নিয়ে তুমি গুরুদেবকে অর্পণ করবে। Guru is not eating the bog, but the Guru, he is passing it on to his Guru. গুরুদেব সেই ভোগ তিনি নিজে গ্রহণ করবেন না, পক্ষান্তরে তিনি সেই ভোগ নিয়ে তিনি তার গুরুদেবকে তিনি নিবেদন করবেন। So he said this asana is for the Guru will do the seva, bhoga seva. তো এই আসনটি হচ্ছে গুরুদেবের জন্য প্রভুপাদ বললেন এবং গুরুদেব তিনি এই সেবা, এই ভোগ সেবা তিনি করবেন। So you can offer the boga to the Guru and he will offer to his Guru, he will offer to his Guru. Like that it will go to Gaunitai and Radha and Krishna. তো তিনি বললেন যে এইভাবে এই ভোগ তিনি গুরুদেব তার গুরুদেবকে দেবেন, তার গুরুদেব তার গুরুদেবকে দেবেন, তার গুরুদেব তার গুরুদেবকে দেবেন, এইভাবে তা গৌর নিতাই এবং অবশেষে রাধা কৃষ্ণ পর্যন্ত পৌঁছাবে। Yeah, so he said then Radha and Krishna will accept that, then it will come back as Mahaprasad, bring it. এবং তিনি বললেন যে তারপর রাধা কৃষ্ণ তা গ্রহণ করবেন এবং তারপর তা আবার পরম্পরায় নিচে নেমে আসবে So then we can eat Mahaprasad. এবং এইভাবে আমরা মহাপ্রসাদ পেতে পারবো। So it's a very simple process Prabhupada gave. এটা অত্যন্ত একটি সরল পদ্ধতি শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়েছেন। You see that we're not offering directly to Krishna, but first we're offering to Guru. দেখুন আমরা সরাসরি কৃষ্ণকে নিবেদন করছি না, কিন্তু প্রথমে আমরা শ্রী গুরুদেবকে নিবেদন করছি। And Guru is not eating, but he is offering to. এবং গুরুদেব তা তিনি নিজে গ্রহণ করছেন না, তিনিও সেটা নিয়ে নিবেদন করছেন। So he said, so you place the asana before the Guru. তো তিনি বললেন যে এইভাবে তুমি গুরুদেবের সম্মুখে আসনটি রাখবে And the Guru will accept the asana. এবং গুরুদেব সেই আসন গ্রহণ করবেন। And he said you can chant Guru Pranam 3 times. এবং তিনি বললেন যে তুমি এই গুরু প্রণাম মন্ত্র 3 বার জপ করতে পারবে। And then after that you can chant Mahaprabhu's Pranam mantra 3 times. Namo Brahmanaya, Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pataiti. এবং তিনি বললেন যে তারপর তুমি মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র 3 বার জপ করতে পারবে, নমো মহাবদান্নায় ইত্যাদি। And then you can chant the Krishna's Pranam mantra Namo Brahmanaya Devaya 3 times. এবং তারপর তুমি কৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র 3 বার জপ করবে, নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় 3 বার, while ringing a bell. এবং এই জপ করতে করতে ঘন্টা বাজাতে হয়। And then after that you can chant the Brahma Gayatri mantra 10 times. এবং তারপরে তুমি ব্রহ্ম গায়ত্রী 10 বার উচ্চারণ করবে। If you don't have Brahma Gayatri, then you can chant Hare Krishna or some. যদি ব্রহ্ম গায়ত্রী কারণ না থাকে তাহলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা যেতে পারে। So this is a very simple and safe process. We are not approaching Krishna directly, but we're approaching Krishna through his representative, the Guru. এটা একটি অত্যন্ত সরল এবং সুরক্ষিত পদ্ধতি, কারণ আমরা কৃষ্ণের কাছে সরাসরি আমরা যাচ্ছি না, পক্ষান্তরে আমরা কৃষ্ণের যে শুদ্ধ ভক্ত তার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি।
So you have to eat in your house, so you offer vegetarian foodstuffs to So- Krishna, then the household will become purified. by তো eating. আপনাকে তো খেতেই হবে বাড়িতে। তো যদি আহার করতেই হয় তাহলে নিরামিষ দ্রব্যাদি সেগুলি রান্না করে কৃষ্ণকে নিবেদন করতে হয় এবং সেগুলি সেইভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সারা গৃহ পবিত্র হবে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Any question about that offering? কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই ভোগ নিবেদন সম্বন্ধে? হ্যাঁ, হাউ মেনি asanas shall we put out? You can have an asana for each personality, or you can just have one, is sufficient. আপনি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করে আসন পেতে দিতে পারেন, অথবা আপনি কেবলমাত্র একটি আসন রাখতে পারেন গুরুদেবের জন্য। See, the asana is considered like a situation. দেখুন, এই আসনটা হচ্ছে এক রকমের পরিস্থিতি বা এক রকমের অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। Now we are discussing Bhog Asana and the related services for Bhog. এখন আমরা ভোগের আসনের কথা আলোচনা করছি এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক যে সমস্ত সেবা রয়েছে সেই কথা। So we offer first to the Guru. The Guru accepts the asana. That's where he performs his service of offering the foodstuffs to Gaunitaya, Radha Krishna. তো আমরা গুরুদেবকে আসন প্রদান করছি এবং গুরুদেব সেই আসনে বসে তিনি কিন্তু তার সেবা করছেন, যা হচ্ছে গৌরনিতাইকে আপনি যে ভোগটা দিয়েছেন সেই ভোগটা গৌরনিতাইকে নিবেদন করার যে সেবা, সেটা গুরুদেব ওই আসনে বসে করছেন। So Guru is on the asana, Gaunitaya is on the asana, and there's all the parishads also, they will be there. তো গুরুদেব সেই আসনে রয়েছেন, গৌরনিতাই সেই আসনে রয়েছেন এবং তারপর সমস্ত তাদের পার্ষদগণ তারাও সেই আসনে রয়েছে। But the asana is only this big. How Kin- can everybody sit on the same asana? কিন্তু সেই আসন তো একমাত্র এতটুকু বড়, কি করে সবাই ওই এক আসনে তারা তাদের জায়গা হবে? So this asana, তো এই আসনটি, this is the expansion of Lord Nityananda Prabhu. এই আসনটি হচ্ছে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ। It's called the Adhara Shakti, or the accommodating potency. এটাকে বলা হয় আধার শক্তি, অথবা যে শক্তির দ্বারা সব কিছুর ব্যবস্থাপনা হয় সেই শক্তি। The asana is only this big, but it cannot accommodate as big as you like. That the expansion of এই Nityananda. আসনের আকৃতি মাত্র অতটুকু হতে পারে, কিন্তু এতে সব কিছুর ব্যবস্থাপনা হতে পারে, যতটা প্রয়োজন সবটাই ব্যবস্থাপনা হতে পারে ওর মধ্যে। So, just like Lord Nityananda Prabhu, ঠিক যেমন ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু, Balaram Tattva. তিনি হচ্ছেন বলরাম তত্ত্ব। So Nityananda, when Krishna comes here, Lord Nityananda or Balaram come, they expand as the Dham. তো যখন ভগবান এখানে আসেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু তিনি এখানে ধাম রূপে প্রকাশিত হন। Wherever Krishna comes, Balaram will come. He will be the seat. He will be Anantadev. He will be the shoes. Wherever Krishna comes, Anantadev will come and be the basis. যেখানে যেখানে কৃষ্ণ যান বা যেখানে যেখানে কৃষ্ণ আসেন সেখানেই বলরাম বা নিত্যানন্দ তিনি হবেন আসন, তিনি হবেন পাদুকা, এইভাবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনি করেন। So the asana can expand, the Adhara Shakti, the accommodating potency. It can accommodate as much as you want, or as many as তো you want. এই আসন বা এই যে ব্যবস্থাপনা শক্তি, এই শক্তি অনন্তভাবে বৃদ্ধি হতে পারে, যেমনভাবে প্রয়োজন তেমনিভাবে বৃদ্ধি হতে পারে। One example of Adhara Shakti is that when the woman is pregnant, then the womb, as the baby expands to accommodate the growing child, then the womb also expands. তো এই আধার শক্তির একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঠিক যেমনভাবে নারী দেহে যখন সন্তান আসে তখন সেই জরায়ু ছোট থাকে, কিন্তু সন্তান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সেই সন্তানের জন্য সেই গর্ভে যেমন ব্যবস্থাপনা হয়, যেভাবে সেই সেই শিশুর দেহ যখন বড় হতে থাকে তখনও যেমন ব্যবস্থাপনা হয় সেই রকমভাবে। So it accommodates the child
the womb accommodates the child and simultaneously nourishes the child তো also. যেমন সেই মাতৃগর্ভে শিশু যেমন তার ব্যবস্থা থাকে, তার থাকার জন্য বাসস্থান যেমন থাকে, ঠিক তেমনিভাবে সেই শিশুর যা কিছু পুষ্টি দরকার সেই পুষ্টিরও ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে। Another thing about this system of offering to Guru to offer, তো আরেকটি বিষয় যেটা উল্লেখ করা যেতে পারে, এই যে পদ্ধতি রয়েছে যেখানে ভোগ নিবেদনের সময় গুরুদেবকে নিবেদন করা হয়ে থাকে। we may be only offering some rice and dal and sabji, আমরা হয়তো কিছু অন্ন, কিছু ডাল, কিছু সবজি আমরা নিবেদন করছি, but when we offer it to the Guru Parampara, কিন্তু আমরা যখন গুরু পরম্পরার মাধ্যমে যখন আমরা এটা নিবেদন করি, they may also add something. তারাও হয়তো এর সাথে কিছু সংযুক্ত করতে পারেন। They also know what Krishna likes, what Radha likes, so they may add something onto the. তারাও অভিজ্ঞ আছেন কৃষ্ণের পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে, সেই জন্য তারাও হয়তো কিছু তাদের কৃষ্ণের প্রিয় পদ কিছু তারা নিবেদন করতে পারেন। So by the time it goes to Srimati Radharani, then Radharani is also cooking so many preparations for Krishna every day. তো যখন এইভাবে পরম্পরাক্রমে যখন উঠছে এবং যতক্ষণে রাধারানী পর্যন্ত পৌঁছবে, রাধারানী তিনিও তো কৃষ্ণের জন্য অনেক রকমের দ্রব্য তিনি প্রস্তুত করেন। Srimati Radharani had a benediction from one Durvasha Muni. শ্রীমতী রাধারানীর কাছে বিশেষ বর ছিল শ্রী শ্রী দুর্বাসা মুনির থেকে। Whatever she cooks will be just like nectar. তিনি যা কিছুই রান্না করবেন তা হবে অমৃতের তুল্য স্বাদপূর্ণ। So Jashoda Devi said, Radharani, you must come to my house every day and তাই cook যশোদা for Krishna." দেবী তিনি বললেন যে রাধারানী তোমাকে প্রত্যেক দিন আমার বাড়িতে আসতে হবে এবং কৃষ্ণের জন্য রান্না করতে হবে। I want you to have that nectar prasad that you have a benediction. I want your prasad to give to Krishna. আমি চাই যে তোমার রান্না করা খাদ্যদ্রব্য, তোমার রান্না করা খাদ্য প্রসাদ যেন আমার কৃষ্ণ পায়। So every morning Radharani comes with her friends to Jashoda's house and they start to cook for Krishna. তো প্রতিদিন সকালে রাধারানী তিনি তার সখীদেরকে নিয়ে যশোদার গৃহে আসেন এবং তিনি রান্না শুরু করেন। And Jashoda has 50 stoves in her kitchen. যশোদা মায়ের রান্নাঘরে 50টি উনুন রয়েছে। And Radharani is running from one stove to another, cooking, stirring and frying. তো রাধারানী তিনি এক উনুন থেকে আর এক উনুনে ছুটে বেড়াচ্ছেন এবং তিনি রান্না করছেন, কোনোটাতে সবজি নাড়ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। And all of her Shakis are grinding spices, cutting sabjis, এবং তার making সমস্ত masalas. সখীবৃন্দ কেউ কেউ সবজি মশলা বাটছেন, কেউ কেউ মশলা তৈরি করছেন, কেউ কেউ সবজি নাড়ছেন, কেউ কেউ সবজি কাটছেন। So by the time she's finished, the great feast is there. তো যতক্ষণে রাধারানীর রান্না সমাপ্ত হয় সেখানে এক মহাভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। So we were only offering some rice and shak and dal. আমরা তো ইতিপূর্বে কিছু অন্ন, কিছু ডাল, কিছু শাক নিবেদন করছিলাম। By the time it went through the Guru Parampara, it's turned into this great Chapana Bhog feast. কিন্তু যতক্ষণে এই ভোগ নিবেদন পরম্পরার মাধ্যমে যখন উপরে উঠল কৃষ্ণ পর্যন্ত, ততক্ষণে তা এক 56 ভোগ বিশিষ্ট এক মহাভোজে পরিণত হলো। As Bhaktivinoda Thakur says, যেমনভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি গেয়েছেন that in his Bhogartik song, তার ভোগ রাতে যে কীর্তন আছে, Shukta Shakayadi Baji Nalita Kushmando Dalidalna Dukta Tumbi Dadimocha Kanda Mudga Bara Masha Bara Rotika Kritana Shashkuli Pisaka Kirapuli Paya. This is songs in the songbook, you know this Bhogartik song. তো শুক্তা শাকাতি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড ডালি ডালনা দুগ্ধতম্বী দধি মোচা খণ্ড মুদ্গ বড়া মাছ বড়া রটিকা ঘৃতান্ন শস্কলি পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন। তো এই হচ্ছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি গাইছেন ভোগে কি নিবেদন হয়েছে। So that's what Krishna eats before he goes out with the cows. So Jashoda makes sure he gets a big feast so he won't get hungry. তো কৃষ্ণ গোচারণে যাওয়ার আগে
কৃষ্ণকে এইভাবে ভোজন করিয়ে দেন, যশোদা মাই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে চান যে কৃষ্ণ গোচারণে গিয়ে যেন তার খিদে না লাগে। Anyway, this is the simple system that Prabhupada taught us in ISKCON, how to offer our bhog. তো এই হলো অত্যন্ত সরল পদ্ধতি, যেভাবে শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে ইসকনে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা হয়। So if you offer like this every day to all your bhoga, then your household will become purified. তো এইভাবে যদি প্রত্যেক দিন আপনি গৃহে ভোগ নিবেদন করেন, তাহলে আপনার গৃহের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হবে। Hare Krishna. Thank you. হরে কৃষ্ণ। Oh, how many types of bhog offering is there? How many types? হ্যাঁ, Well, Jagannath takes 56. জগন্নাথ 56 ভোগ গ্রহণ করেন। Good standard. খুব ভালো নিয়ম। Otherwise, according to your situation, আর তা না হলে আপনার পরিস্থিতি অনুসারে ভোগ নিবেদন করবেন। the offering can be as simple as you like. এই ভোগ নিবেদন যত সরল সম্ভব আপনি যতটা সরল করে দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই। You can have a schedule that's not going to interfere with you financially or time-wise. You can make a little schedule and you try to maintain. আপনি এমনভাবে সময়সূচি করবেন যা আপনাকে আর্থিক দিক দিয়ে যেন কোনো রকম বিড়ম্বনায় না ফেলে, বা সাময়িক দিক দিয়ে মানে আপনি টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন না এরকম ধরনের বিড়ম্বনায় না ফেলে এরকম ধরনের আপনি একটা সময়সূচি বানিয়ে আপনি ভোগ দেবেন। And if you cannot maintain it, it doesn't become a saver aparat. In the temple, if we don't bring everything on time, and it becomes saver aparat. But in the household, it's not like that. If you're late এবং or যদি something. আপনার সেবার যে সময়সূচি সেই সময়সূচি অনুযায়ী যদি আপনি না চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে সেখানে কোনো রকম সেবা অপরাধ হবে না। যদি মন্দিরে যদি সেই নিয়ম যদি ভাঙা হয় বা মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী না যদি সেবা করা হয়, তাহলে সেখানে সেবা অপরাধ হবে, কিন্তু বাড়িতে সেবা অপরাধ হয় না। It's not an offense, but it's good for you to be regulated. You can do that niyam, that regulation. That's good for your sadhana, but it's not an aparat if you don't follow it. যদি আপনি সেই নিয়ম ভেঙে ফেলেন, তাহলে যদিও সেবা অপরাধ হবে না, হ্যাঁ, কিন্তু তবুও যদি আপনি ওই নিয়ম না ভাঙেন, যদি আপনি নিয়ম নিষ্ঠা অনুসারে আপনি সেবা পুজো করেন, তাহলে সেটা আপনার পারমার্থিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। Anything else? আর কিছু বলছেন যে এমন পরিস্থিতি হয় বাড়িতে ঠাকুরকে রাত্রেবেলা শয়ন দেওয়া হয়ে গেছে, সেই সময় হঠাৎ করে বৈষ্ণব বাড়িতে হাজির হয়েছে, তাকে কিছু ফল মিষ্টি বা কিছু রান্না করা হলো, সেই সময় কাকে ভোগ দেবো? সো sometimes it so happens that a devotee guest arrives at the house, the deities have already gone to rest, so at that time we may bring some fruit, some sweet, or maybe cook something, but then how do we make an offering? What to do during that time? No, you can still offer to the deity. Atiti Seva, unexpected guests are coming, so that's okay. It's permissible. You can wake up the deities and offer sadboga তো to give to your guests. অতিথি সেবা, হঠাৎ করে অতিথি এসেছেন, সুতরাং ভগবানকে আপনি তখন জাগিয়ে আবার ভগবানকে ভোগ দিয়ে আপনি অতিথি সেবা করতে পারেন। অতিথি সেবার জন্য ভগবান আপনার বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। Viva. সেই অতিথি তো ভগবানের অতিথি না। Or Prabhu, another devotee, he says, suppose I have put my deities to rest, but I have another picture of the deity in the house somewhere. Can I offer to that picture and like that? Can be done like that? You can also do like that. হ্যাঁ, প্রভু বলছেন কি যে যদি আমার বাড়িতে আমার ঠাকুরকে শয়ন দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু ঘরে আরও আলেখ্য রয়েছে ঠাকুরের, সেখানে সেই আলেখ্যতে আমি কি ভোগ দিতে পারি? প্রভু বলছেন হ্যাঁ, ওইভাবেও করা যেতে পারে। জয় শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু কি জয়। হরে কৃষ্ণ।